जय जगन्नाथ बंधु मैंने आपण मैंने केमिति अछंती बंधु मैंने आज मु आपण माननकु कहबी 16 सोमवार व्रत विषय देखंतु बहुत 3 वर्ष तले मु 16 सोमवार व्रतर वीडियो करी जहाँकि दर्शक बंधु मैंने बहुत पसंद मध्य करथिले। प्राय घरे घरे माँ माने बंधु माने समस्ते नारी हुंतु बा पुरुष हुंतु 16 सोमवार व्रत करने पई इच्छा करती। महादेवंकर घरे घरे समस्ते भक्त रहिचंती। एमिति केही नाहंती जे देवदेव महादेव भोला शंकरंकर पूजा करने पई व्रत करने पई एवं उपास करने पई भल न पाती। कुहा जाए प्रभु भोला शंकर को श्रद्धारे जीए भी प्रार्थना करे, श्रद्धा सह तांको उपासना जीए भी करे, तार प्रत्येक इच्छा पूर्ण होता है। यह जन्म परजन्म रे करिथिबा असंभव इच्छा मध्य पूर्ण हो जाए भोला बाबांकर जे उपासना बा व्रत करिथांती। तेबे 16 सोमवार व्रत करने समस्तंकर इच्छा थिले भी तार किछि निर्दिष्ट विधि एवं नियम रही। सही विधि नियम मुझे आपण को खूब सुंदर सरल सहज उपाय रे आ अति छोट वीडियो रे आपण को कहबी। आपण सात्विक उपाय रे करंतु, श्रद्धा सह भक्ति सह करंतु। देखंतु पूजा पाठ व्रत तप जप सबु किछि आपण निज पई करंती बा लोक देखाणिया मध्य करा जाए, किंतु भोला शंकर हुंतु बा प्रत्येक देवादेवी आपण हृदयर शुद्धता मनर निर्मल भाव को देखि थांती। तेणु प्रथमे हृदय शुद्धता रखंतु, मनरे निर्मल भाव रखंतु एवं चाली चलन बा पूजा पाठ जेतिकी 2 मिनिट भी करूचंती सेथिरे सफा सुतरा अर्थात स्वच्छता रखंतु। तेबे निश्चिंत भाव में आपणकर उपासना सफलता हेब। 16 सोमवार व्रतर आपण निश्चिंत भाव में सकारात्मक प्रभाव देखा पाइबे। आपण मानसिक 100 ରୁ 200% पूरण हम, यहाँ मोर ग्यारंटी, भोला बाबांकर आशीर्वाद मध्य। तेबे बंधु माने वीडियो मुझे कहवा पूर्वर कौन कौन नियम एबे पर्यंत जदि सब्सक्राइब लाइक शेयर करना चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, शेयर करंतु। मोर अन्य चैनल देखिए डिस्क्रिप्शन रे लिंक अच्छी देखंतु एवं सब्सक्राइब मध्य करनियंतु। देखंतु जीवन में कौन भी समस्या रही, विवाह को लेकिन, लव मैरिज को लेकिन, इंटरव्यू को लेकिन, पाठपढ़ा को लेकिन, घरे कली झगड़ा होची, किसी भी समस्या आपणकर रही बा वास्तु दोष रही, तार प्रतिकार रिमेडी आपण मो द्वारा करने चाहूँगी बा उपाय करने चाहूँगी, तेबे ऑफिस रो फोन नंबर अच्छी, आपण अपॉइंटमेंट नहीं पारे मैनेजर बाबू कथा है। एबे जीवा आमे विषय वस्तु आड़ को देखंतु। 16 सोमवार व्रत आपण कार्तिक मासरे करि परिबे, आपण श्रावण मासरे करि परिबे, आपण माघ मासरे करि परिबे, आपण वैशाख मासरे करि परिबे। एई 4टी मासरे जे कोनोसी सोमवार रु आपण आरंभ करिकी करि परिबे। तेबे देखंतु माघ मास सोमवार आपणकर पुष्य नक्षत्र युक्त सोमवार रहुची। खुशीर कथा आसंता दिने 2 दिन रु आपणकर माघ मासर सोमवार पड़ जाउची। सही सोमवार पुष्य नक्षत्र युक्त होइथिबारु बहुत ही शुभ, कारण सोमपुष्य जोग रही। सोमपुष्य नक्षत्र रही जो कार्य आरंभ करती ताहा बहुत शुभ होता है। किंतु आपण वीडियो जेबे भी देखुचंती, जदि आपण आरंभरू भी करिनाहांती, यही माघ मासर शुक्ल पक्ष सोमवार रु मध्य आपण आरंभ करि पारिबे। बा जेबे देखुचंती माघ मासर शुक्ल पक्ष सोमवार, कार्तिक मासर शुक्ल पक्ष सोमवार, वैशाख मासर शुक्ल पक्ष सोमवार बा श्रावण मासर शुक्ल पक्ष सोमवार रु आपण वीडियो देखिकी आरंभ मध्य करि पारिबे। किंतु जदि मास आरंभरू आपण देखुचंती असुविधा नहीं, आरंभरू मध्य कृष्ण पक्ष सोमवार हेले किछि असुविधा नहीं, मास आरंभरू मध्य आपण करि पारिबे। तेबे आपण 16 सोमवार व्रत जेतबेले करिवे, महादेवंकर जहाँ भी प्रीति भोग्य बा तांको जहाँ श्रद्धा लगे, जेमिति कि बेलपत्र, कनियर फूल बा ता संगरे क्षीर, धातुरा, धातुरार फूल, गयस फूल बा अरख फूल, यही सब फूल, चंपा फूल
ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଯଦି ପଦ୍ମ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହେଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ପୁଷ୍ପ ଦେଇକି ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିପାରିବେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭୋଗ ଆପଣ କଦଳୀ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଡ଼ିଆ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କଦଳୀ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗରେ ଲଗାଯାଏ, ନଡ଼ିଆ ଯେମିତି ହେଲେ ଲଗାଯାଏ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଳମୂଳ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହିସାବରେ ଆପଣ ଯାହା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଖଇ କୋରା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ଧୂପ ଦେବେ, ଘିଅର ଦୀପ ଦେବେ, ଏସବୁ ଦେଇକି 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କେମିତି କରିବେ? ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମନ୍ଦିରରୁ ହିଁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ପାଳିରୁ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ସାତ୍ଵିକ ଆହାର ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବେ। 2 ପହରରେ କେବଳ ଆପଣ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବେ। ରାତିରେ ବା ସକାଳେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସକାଳେ ଆପଣ ଜଳଖିଆ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଫଳ ଆହାର, ଫଳ, ଚା, କଫି ଏଇଭଳି ଆହାର କରିକି କଲେ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ। ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯଦି କମଜୋର ରହିଛି ତେବେ ଆପଣ ରୁଟି ତ ନୁହେଁ, ରୁଟି ଖିଆଯାଏନି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ ବା ଯେକୌଣସି ବ୍ରତରେ ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଖିଆଯାଏନି। ଆପଣ ପୁରୀ ଖାଇପାରିବେ ବା ଟିକେ ଘିଅ ପଛା ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ ପରଟା କରିକି ବା ରୁଟି ଉପରେ ଟିକେ ଘିଅ ମାରିକି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଖାଲି ରୁଟି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସାଧାରେ ତରକାରୀ ପତ୍ର କରିକି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। 16 ସୋମବାର ବ୍ରତରେ ପୋଇ, ସାଧା ପରିବା ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ପୋଇ, ସଜନା ଶାଗ, ଛତୁ, କଳା ବାଇଗଣ, କଳା ଲଙ୍କା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ, ମଦରଙ୍ଗା ଶାଗ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସୁନୁସୁନିଆ ଶାଗ ଯେଉଁଟାକି ଅନାବନା ଶାଗ ସବୁ ମିଳେ ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କୋଶଳା ଶାଗ ହିଁ ଖାଇପାରିବେ। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଟା ଆଇରନରେ ଯାଉଛି। ଏସବୁ ଆପଣ 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ ବିଧିରେ ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ କରିବେ। ଏବଂ ସାରୁ, ଆଳୁ, ଦେଶୀ ଆଳୁ, କଦଳୀ ଏସବୁ ପକେଇକି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସବଜି କରି ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଉଛି 16 ସୋମବାର ବ୍ରତରେ ଯଦି ଆଳୁକୁ, ଟମାଟୋକୁ ଆପଣ ବର୍ଜନ କରିବେ, ନ ଖାଇବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳମୟ। ଖଟା ଯଦି ଦରକାର ହେଉଛି ତେନ୍ତୁଳିର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆମ୍ବୁଲର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଲାତି ଆଳୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଳୁ ଆପଣ ତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ସାରୁ, କଦଳୀ, ଦେଶୀ ଆଳୁରେ ଡାଲମା ବା ସବଜି କରି ଖାଇବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଉପାସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ପୂର୍ବ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ବା ଓଷା ବ୍ରତରେ ଆଳୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନଥିଲା। ଏଇଟା ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ। ସଂକଳ୍ପ ହେଉଛି ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଘରୁ ହିଁ ଜଳ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଫୁଲ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, କ୍ଷୀର ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚାମୃତ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଭାଇନାଙ୍କୁ କହିକି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସ୍ନାନ କରାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ ବସନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଢାଳରେ ପାଣି ନେଇଛନ୍ତି ନିଜ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଟିକେ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ପାପୁଲି, ଡାହାଣ ହାତ ପାପୁଲିରେ ପାଣି ନେବେ। ପାଣି ନେଇକି ମହାଦେବଙ୍କ ଅନେଇକି, ମହାଦେବ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ବାଁ ପଟେ ରହିବେ, ନନ୍ଦୀ ଆପଣଙ୍କର ବାଁ ପଟେ ରହିବେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ବସିବେ, ପାଣି ଟିକେ ନେବେ, ସଂକଳ୍ପ କରିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ ଭୂତ ଭାବନ ପାର୍ବତୀପତି, ଯାହା ଆପଣ କହିପାରିବେ, ମହାଦେବ ରାଜାଧି ରାଜେଶ୍ୱର, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହ ଭୋଳା ଶଙ୍କର, ମୁଁ ଏହି ମାନସିକ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆସିଅଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କ କରୁଣାରୁ 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ ସରିବା ପରେ ପରେ ହିଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଇସାରିଛି। ଏଇଭଳି କହିକି ସେହି ଜଳକୁ, ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଦୟାକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ସଂକଳ୍ପ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ମୋ ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବାରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ହେ ଶିବ ପରିବାର, ମା ପାର୍ବତୀ, ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ, ପ୍ରଭୁ କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ଶିବ ପରିବାର ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ସବୁ ନାଁ କହି ନପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଅଶୋକ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ଝିଅ। ଆପଣ କହିପାରିବେ ଶିବ ପରିବାରରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମହାଦେବ, ମାତା ପାର୍ବତୀ, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ମହାରାଜ, ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ, କାର୍ତ୍ତିକ ମହାପ୍ରଭୁ, ଅଶୋକ ସୁନ୍ଦରୀ। ତେଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ନେଇପାରିବେ। ନଚେତ୍ କହିବେ ହେ ଶିବ ପରିବାର, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ମହାରାଜ, ମାତା ପାର୍ବତୀ, ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ, ଏତିକି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନେ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଭୁ କାର୍ତ୍ତିକ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ମନର କଥା କହୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ସଂକଳ୍ପ, ମୋ ଇଚ୍ଛାକୁ ଟିକେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
ମୋ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାରେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଗୋଟେ ପଦରେ କହିପାରିବେ, ହେ ଶିବ ପରିବାର, ମୋର ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ କଥା ପହଞ୍ଚେଇକି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭରେ ମୋର 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ ପୂରଣ ହୋଇସାରିଛି, ମୋ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇସାରିଛି। ଏଇଭଳି କହି ସେ ଜଳକୁ ଆପଣ ତଳେ ହିଁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଭାଇନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କ୍ଷୀର, କଦଳୀ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ପଞ୍ଚାମୃତ, ପୁଣି ତାପରେ ଜଳ ଭାଇନା ତାଙ୍କର କରିବେ। ସବୁ ଦେଇକି ବେଲପତ୍ର, କନିଅର ଫୁଲ ବା ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ ନେଇଛନ୍ତି, ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧାତୁରା ତ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ତାଙ୍କର, ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୟସ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଇକିରି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଘରୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭକର ହୋଇଥାଏ। କିଣିକି ନେବା, କେତେ ଲୋକ ଛୁଉଁଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାହାର ଉର୍ଜା କ'ଣ, ଘରୁ ଯଦି ନିଜେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଖୁବ୍ ମଙ୍ଗଳମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଏହିଭଳି ମାନସିକ କରି ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ସବୁ କରିକି ଆପଣ ଫେରିବେ। କେମିତି ଫେରିବେ ନା ପଛୁଆ ଫେରିବେ। ମହାଦେବଙ୍କ ପଟକୁ କେବେ ବି ପିଠି କରିକି ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇକି ପଛୁଆ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇକି ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ, ମାନେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କଣେଇ ଚାହିଁକି ଆପଣ ପଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆସିଯିବେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦୁଆର ବନ୍ଧ, ମାନେ ଶିବ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡିଂ ଯେଉଁ ଦୁଆର ବନ୍ଧ, ସେଇଠି ଆପଣ ଏପଟ ସେପଟ କରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ। କହିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଦେବାଧିଦେବ ମହାଦେବ ଶିବ ପରିବାର, ମୁଁ ତୁମ ଦୁଆରୁ ମୋ ମାନସିକର ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନେଇକି ଯାଇଛି। ମୋର କାନିରେ, ମୋର ପଣତରେ ବା ମୋ ହାତ ଅଞ୍ଜଳିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଯାଇଛି। ମୋର ମାନସିକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରଣ ହେଇଛି କହିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତୁ। କାରଣ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ନବଗ୍ରହ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶିବଗଣ ଥାଆନ୍ତି। ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଶିବ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧରେ ବିଘ୍ନରାଜ ନିଜେ ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କୁହନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଘ୍ନ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇସାରିଛି। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛା ବହୁତ ଖୁସିରେ ଶାନ୍ତିରେ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋର 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ ଭଲରେ ପୂରଣ ହେଇଛି। ଏଇ କଥା କହି ଆପଣ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର। ଆଉ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ, ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ କିଛି ବି ରହିଛି, ତାପରେ ଆପଣ ଜଳ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯଦି ନେଇଥିବେ ଦେଇପାରିବେ। ମନ୍ଦିରରୁ ବି ଜଳ ଯଦି ନେଇକି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବା ଆପଣ ଆଗ ସେଇଠି ଜଳ ଦେଇକି ତାପରେ ଶିବ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆପଣ ଫେରି ହିଁ ଆସିବେ। ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନସାରା ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଆପଣ ଖାଇବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେମିତି ଯଦି ପୁଣି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ଯିବେ ସୋମବାର ଦିନ, ନାହିଁ ଯଦି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଘରେ ମହାଦେବଙ୍କ ନାଁରେ ଘିଅ ଦୀପ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଳେଇକି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହ ଶିବ ପରିବାରଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଯଦି ଘରେ କରୁଛନ୍ତି ସମାନ, ଘରେ ଯଦି ଶିବଲିଙ୍ଗ ରଖିଛନ୍ତି ବା ଶିବଙ୍କର ଫଟୋ, ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର, ଶିବ ପରିବାରଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିଛନ୍ତି, ସମାନ ଉପାୟରେ ଆପଣ କରିବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ନ ରଖିଥିଲେ ସେଥିରେ ତ ଆପଣ କ୍ଷୀର ଚଢ଼େଇ ପାରିବେନି ବା ପଞ୍ଚାମୃତ ଚଢ଼େଇ ପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ଉପରେ ଆପଣ ପଞ୍ଚାମୃତ ଛିଞ୍ଚି ପାରିବେ। କ୍ଷୀର ତ ଛିଞ୍ଚି ପାରିବେନି, ପଞ୍ଚାମୃତ କରିକି ଫଟୋ ଉପରେ ଆପଣ ଛିଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଏବଂ ବେଲପତ୍ର, ଫୁଲ, କଦଳୀ ଭୋଗ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଳ ଭୋଗ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାରର ଫଟୋ ରଖିଛନ୍ତି ତା ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ପାଣି ଯେମିତି ତର୍ପଣ କରିବାକୁ କହିଥିଲି ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଥର କରାହେବ। ଜଳଟା ଯେଉଁ ହାତରେ ନେଇ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ, ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ସୋମବାର ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେଇ ସୋମବାର ହିଁ କରିବେ, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ବାସ୍ କରିବେ। ଶେଷ ସୋମବାର ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ 16 ସୋମବାର, ଆଉ ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର କିଛି ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଗରିବ ଭିକ୍ଷୁକ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଦାନ କରିପାରନ୍ତୁ। ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା, ଅନ୍ଧ, ଛୋଟା ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ କିଛି ଦେଇପାରିବେ, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦିନ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। କିଏ ଆପଣଙ୍କର ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ରୋଡ଼ରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛିଟା ବିସ୍କୁଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ହେଉ, ପାଣି ବୋଟଲ ହେଉ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପାସରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିନା ଦାନ ଧର୍ମରେ ଉପାସ କେବେ ସଫଳତା ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ କରିବେ ଲାଷ୍ଟ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ଭଲସେ ଭୋଗ ରାଗ ଲଗେଇକି ପୂଜା କରିବେ। ସବୁଠୁ ଅଧିକା ସେଦିନ ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ, ରସଗୋଲା ଭୋଗ କିଛି ବି ଆପଣ କରନ୍ତୁ,
କରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଯାପନ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଆପଣ ଘରେ କରିଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ 5ଟା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ, 7ଟା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ବା 9ଟା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ, ଏଇଭଳି ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ ବା କାହାକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବାହାରେ କୌଣସି ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଖାଦ୍ୟର ତାକୁ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ବିସ୍କେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ପାଣି ବୋଟଲ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ କାହାର ଦରକାର ହେଲେ ବି ସେଇଭଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଉପାସ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମାପନ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଧି ରହିଛି, ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ସୋମବାର ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଉଭୟ ଯୋଡ଼ି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ କରି ଡାକିକି ଆଣିକି ନିଜ ଘରେ ହଉ ଆପଣ ଖୁଏଇ ପାରିବେ। ମାନେ ପୁରୀ ତରକାରୀ ସବଜି ଏମିତି କରିକି ଆପଣ ଖୁଏଇବେ। ଯଦି ସେମିତି ସେ ରାଜି ନୁହଁ ତେବେ ଫଳ ଆହାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଏବଂ ମିଠା ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଖୁଏଇବେ। ଖୁଏଇକି ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦେବେ ଏବଂ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ। ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ପାଦ ଧୂଳି ନେବେ ଏବଂ ନିଜର ସଂକଳ୍ପ କହିବେ, ମୁଁ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ମୋ ଘରକୁ ଆବାହନ କରିଛି, ବହୁତ ଖୁସି ସହ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇସାରିଛି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ କୁହନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦେହରେ ହିଁ ନାରାୟଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦେହରେ ହିଁ ମହାଦେବ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବିନା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କୁ ଆପଣ ହର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ରୂପ ଭାବି ଆବାହନ କରିକି ସେବା କରିକି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଶେଷ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ତା'ର ଉପାୟ ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ବେଲ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ବେଲ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କୁ ବସେଇକି ଫଳ ଆହାର କରାନ୍ତୁ, ମିଠା ଆହାର କରାନ୍ତୁ, ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦିଅନ୍ତୁ, କ'ଣ ସେ ଖାଇବାକୁ ଖୁସି ବା ପୁରୀ ତରକାରୀ ଯାହା ବି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇକି ତାପରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇକି ଆପଣ ମାନସିକ କହିକି ନିଜ ମନରେ ମୋର ଏଇ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଛି ବା ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ମୋର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ମନେ ମନେ କହିବେ। ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ କହିବେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ମୋର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାରେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ କହି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ। ସିଏ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ନେବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ମନେ ମନେ କହିବେ, ଶିବ ପାର୍ବତୀ ରୂପେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଇଛି। ବେଲ ଗଛ ମୂଳେ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ କରିବେ ନା, ତେବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅସାଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ବି ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ। ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୋର 100% ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଉପକାର ପାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।